नमस्कार बंधुरा गल्प संकलने तुम्हादेर सकलके स्वागत। आशा करी सकलेई खूब भालो आछो। आमार आजकेर निवेदन नतून बौ, लिखेछेन चंडी चरण दास। गल्पटी आनंदमेला पत्रिकाय प्रकाशित हयेछिलो। शुरू करछि गल्प नतून बौ। बइये जा एकटू आधटू पड़ेछे किन्तु जीवने कोनोदिन ग्राम देखेनी अभि। ताई जमी जायगार काजे बाबा जखन दुदिनेर जोन्नो ग्रामे जाबे बोले ठीक करलो, अभिर तो आनंद धरे ना। जेद धरलो सेओ ग्रामे जाबे। मा बारण करलो, जास ना ओई जल कादा मशा माछि भरा जायगाय, शरीर खाराप करबे। से किछुतेई शुनलो ना, जामा पैंट परे बेरिये पड़लो। अज्ञता नीलाके छाड़तेई हलो। बेरोनोर समय बार बार बोले दिल, साबधाने थाकबी, बाइरे मोटेओ बेरोबी ना, पुकुरे एकदम नामबी ना, लक्ष्मी छेले हये काकिर काछे घरे थाकबी, बुझली? ठीक आछे बोले घाड़ नेड़े अभि बेरिये पड़लो बाबार संगे। घर थेके टैक्सि करे हावड़ा गिये अभि बाबार संगे उठे बसलो लोकाल ट्रेने। एर आगे रातेर एक्सप्रेस ट्रेने दु एकबार बाबा मायेर संगे बाइरे बेड़ाते गियेछे, किन्तु कखनो लोकाल ट्रेने चढ़ेनी। ताई दिनेर बेला लोकाल ट्रेनेर जानाला दिये बाइरे जा किछु देखे सबई तार नतून लागे। ट्रेनेर भितरे आर स्टेशने नाना रकमेर पोशाक परा मानुषेर कोलाहल, हकारदेर चेঁচামেচি, चलন্ত ट्रेनेर पिछने छुटे चला गाछपाला, बाड़ी घर, दिगंत विस्तृत सबुज धानेर खेते काज करा कृषक, नयनजलिते फुटे थाका शालुक पद्म फुलेर मेला, बिले पुकुरे सातार काटा और छोट छोट जाल दिए माछ धरा छेले मेयेर दल। सबकिछु अबाक हये देखते देखते चललो। नेमे ओদের संगे खेलार जन्य माझे मध्येई अभिर मनटा आनचान करे उठछिलो। प्राय 2 घंटा ट्रेने ओ तारपर घंटा देड़ेक बासे करे एसे तारा जखन ग्रामेर बाड़ीते पौंछलो, सूर्य प्राय माथार ओपरे। अभि देखलो एकटा दोतला माटिर घर, सामने विशाल उठोन, एक धारे खड़ेर गादा और एक धारे एकटा खड़ेर छाउनी देওয়া खोला घरे 3টে गरु बाँधा। उठोनेर उल्टो दिके एकटा माठे प्रचुर शाकसब्जी हयेछे और अन्यदिके एकटा मस्त पुकुर। ताके देखते पेये काकू और ठाकुरमा दौड़े एलो। ठाकुरमा ताके 2 हाथे जड़िए धरे गाले एकटा चुमु खेये बोले उठलो, एतदिने ठाकुरमाके मने पड़लो दादू भाई? अभि खूब छोटोबेलाय ठाकुरमाके देखेछिलो। मुखटा आबछा मने पड़े, चुलगुलो अनेक सादा हये गेछे, कपाले सिथिते लाल सिঁদুরও नेই। तार मुखेर दिके ताकिये बोल्लो, मने तो पड़े ठाकुरमा, किन्तु कि करब, बाबाई तो निये आसे ना। ठीक आछे, एबार तो देखे गेली, एकटू बड़ होले एकाई चले आसबी। काकिও बेरिये एसेछिलो। ताके घरे निये जेते जेते बोल्लो, माके आनले ना केन? मायेर जे स्कूल आछे ताई एलो ना। बाबा और से जिनिसपत्र निये एकटा घरे ढुकलो। देखलो माटिर देवालेर घर होले कि हबे, घरे नाना रकम जिनिसपत्र साजानो, सुंदर नरम बिछाना और इलेक्ट्रिकेर फैन लाइटও रयेछे। काकी ताके निये गिये हाथ पा धुइये दिल। तारपर प्लेटे कयेकटा नारकेल नाड़ू और 2টো कला दिये बोल्लो, एटुकु खेये ने, घरे बानानो नाड़ू और गाछेर कला। एखन आर बेशी किछु दिलाम ना, एकटू परे भात खाबी। একটা নাড়ু মুখে দিয়েই অভির মনটা ভরে গেল। কি সুন্দর স্বাদ, তাদের কলকাতার পূজোর নাড়ুর চেয়ে একেবারে আলাদা। কলাটাও কি সুন্দর খেতে, কলকাতার কলা কোথায় লাগে এর কাছে। ইচ্ছে হচ্ছিল আরো 2টো নাড়ু নিয়ে খায়, কিন্তু কাকির কাছে চাইতে লজ্জা হলো। ভাবলো পরে সন্ধ্যাবেলা আবার খাবে। हठात काने एलो बाच्चादेर चेঁচামেচির शब्द। बाइरे बेरिये देखे 2টো ছেলে মেয়ে काँधे বইয়ের ব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢুকছে।
ছেলেটা তার চেয়ে একটু ছোট আর মেয়েটা আরো ছোট। কাকি বেরিয়ে এসে বলল, ওই দেখ অভি দাদা এসেছে, প্রণাম কর। দুজনে ব্যাগ নামিয়ে রেখে এসে তাকে প্রণাম করতে যেতেই অভি সরে গিয়ে বলল, আমি তো ছোট, আমাকে কি প্রণাম করবে? বয়সে তুমি ওদের চেয়ে বড়, গুরুজন, গুরুজনকে প্রণাম করতে হয় বাবা। অবাক হয়ে গেল অভি, আজ পর্যন্ত এরকম ভাবে কেউ বলেনি, শেখায়ওনি। হাঁ করে তাকিয়ে রইল কাকির মুখের দিকে। তারপর ভাব হয়ে গেল ওদের সঙ্গে। ছেলেটার নাম সুধন্য, ডাকনাম সুধা, আর মেয়েটার নাম সুমনা, ডাকনাম সুমি। সুধা ক্লাস 5-এ পড়ে আর সুমি 3-তে। কাছেই স্কুল। আজ শিক্ষক দিবস উপলক্ষে একটা পিরিয়ড হয়েই ছুটি হয়ে গিয়েছে। জামা প্যান্ট বদলে এসে সুধা বলল, চলো দাদা, বাবা মাছ ধরছে, দেখতে যাব। তাদের সঙ্গে পুকুর ধারে গিয়ে অভি দেখল কাকু একটা জাল দুহাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেলছে। অমনি জালটা গোল হয়ে জলে পড়ে গেল। তারপর কাকু টেনে টেনে জালটা তুলে আনতেই দেখে তার ভিতরে কতগুলো ট্যাংরা, পুঁটি, মৌরলা মাছ। কাকু জাল ঝেড়ে মাছগুলো বের করে দিতে সুধা সেগুলো একটা গোল বাঁশের চুবড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলো। এইভাবে কাকু 2-3 বার জাল ফেলতেই উঠে এলো একটা বড় রুই মাছ। অমনি আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল অভি। তারপর সুধা সুমির সঙ্গে মাছগুলো নিয়ে ঘরে ফিরে আসতেই কাকি লেগে পড়লো কাটতে। দুপুরে খেতে বসে অভি তো অবাক। দুয়ারে ফুল তোলা রঙিন আসন, সার দিয়ে পেতে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সবাই বসে যেতে কাকি বড় বড় সোনার মতো চকচকে থালায় ভাত এনে দিল। চারপাশে সাজিয়ে দিল তরকারির বাটি। কাকি খাবার এনে দিচ্ছে। ঠাকুরমা পাশে মোড়ায় বসে লক্ষ্য রাখছে সবাই ঠিক মতো খাচ্ছে কিনা। সুধা মাছ পুরোটা না খেয়ে উঠে যেতেই ধমকে উঠল ঠাকুরমা। তাকেও পাতের সবকিছু জোর করে খাওয়ালো। তখন অভির মনে পড়ল কলকাতার কথা। কেউ এমন যত্ন করে একসঙ্গে বসিয়ে খাওয়ায় না, যে যার ইচ্ছে মতো আলাদা আলাদা খেয়ে উঠে যায়। বিকেলবেলা সুধা সুমি খেলতে গেল মাঠে, তাকে নিয়ে গেল। অভি কলকাতা থেকে এসেছে শুনে ছেলেমেয়েরা সকলে তাকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞেস করতে লাগলো কলকাতার কথা, তার ঘরের কথা, স্কুলের কথা। কিছুক্ষণের মধ্যে ভাব হয়ে গেল তাদের সঙ্গে। খেলতে খেলতে সারাটা বিকেল কেটে গিয়ে কিভাবে যে সন্ধে নেমে এলো অভি বুঝতেই পারল না। ঘরে ফিরে আসার সময় মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওদের ছেড়ে আসতে কিছুতেই মন চাইছিল না। সন্ধেবেলা সুধা সুমি পড়তে বসলো মায়ের কাছে, আর সে গেল ঠাকুমার ঘরে। কলকাতার গল্প করতে করতে হঠাৎ ঠাকুরমা ভারী গলায় বলল, তোর বাবা আগে আমাকে দুদণ্ড না দেখলে থাকতে পারতো না, আর এখন একদম ভুলেই গেছে, আসেই না। কবে যে মরে যাব আর তোদের দেখতে পাবো না। অভি লক্ষ্য করলো ঠাকুরমার চোখে জল চিকচিক করছে। মুছিয়ে দিয়ে সে বলল, ভেবো না ঠাকুরমা, আমি মাঝে মাঝে চলে আসবো তোমার কাছে। ঠাকুরমা তখন মৃদু হেসে বলল, তারপর নতুন বর, কবে আমাকে বিয়ে করছিস? আমি কিন্তু বরপণ কিছু দিতে পারবো না। অভি লজ্জা পেল। ধুস, কি যে বলো না। ছোটবেলায় তুই বলতিস আমাকে বিয়ে করবি। দাদু বড় বড় চোখ করে ভয় দেখালে আমার কানে কানে বলতিস পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করব। বিয়েতে বউকে কি দিবি জিজ্ঞেস করলে মায়ের গয়নাগুলো দেখিয়ে বলতিস দুল, চুড়ি আর হার দেব। আমি তোকে আমার নতুন বর বলে ডাকতাম, আর তুই বলতিস নতুন বউ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সে দিনগুলোর কথা বড্ড মনে পড়ে রে। হঠাৎ সুধা সুমি হুড়মুড় করে এসে ঠাকুরমাকে ঘিরে বসে পড়ল গল্প শুনবে বলে। ঠাকুরমা পা ছড়িয়ে বসে শুরু করলো রূপকথার গল্প। তাদের সঙ্গে তন্ময় হয়ে গল্প শুনতে শুনতে অভির মন হারিয়ে গেল নীলপরীদের দেশে। সঙ্গী হলো পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে রাজকন্যা উদ্ধারে যাওয়া রাজপুত্রের।
মনটা কেঁদে উঠল দুয়োরানির দুঃখের কাহিনী শুনে। গল্প শেষে কাকি যখন সকলকে খেতে ডাকলো, অভির কিছুতেই উঠতে ইচ্ছে করছিল না। মনে হচ্ছিল সারা রাত ঠাকুমার কোলে মাথা রেখে রূপকথার গল্প শোনে। দুটো দিন যে কিভাবে কেটে গেল অভি বুঝতেই পারল না। কাজকর্ম সেরে তৃতীয় দিন সকালে বাবা যখন তাকে যাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি তৈরি হতে বলল, তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই ঘর, খেলার মাঠ, খেলার বন্ধুরা, পুকুর ঘাট আর সুধা সুমি, এদের ছেড়ে যাবে কেমন করে? এদের আর দেখতে পাবে না ভেবে মনটা আকুলি বিকুলি করে উঠল। সবচেয়ে বেশি কষ্ট হতে লাগলো ঠাকুরমাকে আর দেখতে পাবে না ভেবে। চলে গেলে রূপকথার গল্প শুনবে কার কাছে? এখনো যে কত গল্প শোনা বাকি রয়ে গেল। আর কে ডাকবে তাকে নতুন বর বলে? হঠাৎ কারো ডাকে চমকে উঠল অভি। কি রে, এখনো তৈরি হসনি? কি ভাবছিস এত গালে হাত দিয়ে বসে? মুখ তুলে অভি দেখল বাবা। কিছু না বলে সে জামা প্যান্ট পরতে লাগলো। বেরোনোর সময় কাকা কাকিকে প্রণাম করতে তারা বলল আবার মাকে নিয়ে আসতে। চোখ দুটো খুঁজতে লাগলো আর একজনকে। দেখলো ঠাকুরমা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে। দৌড়ে কাছে গিয়ে দেখে ঠাকুরমার চোখে জল টলটল করছে। আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না অভি। ঠাকুরমাকে দু হাতে জড়িয়ে হাপুস নয়নে কেঁদে উঠল। বলল, আমাকে তোমার কাছে থাকতে দাও না নতুন বউ, আমি এখানেই সুধা সুমির সঙ্গে পড়ব। বাবা বিরক্ত হলো। কি আজে বাজে বকছিস? কোনো ছেলে বাবা মাকে ছেড়ে থাকে? তুই এখানে থাকলে তোর মা কাকে নিয়ে থাকবে? মায়ের কষ্ট হবে না? মুখ তুলে বাবার দিকে একবার তাকালো অভি। তারপর বলে উঠল, ঠাকুরমাও তো তোমার মা, সে তোমাকে ছেড়ে আছে কি করে? তুমি কেন তার কাছে থাকো না? ছেলের কথা শুনে বাবা তো হতভম্ব, মুখে উত্তর জোগালো না। শেষে, খুব পাকা হয়েছিস না, চল বাড়ি চল বলে ছেলের হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে চলল। অভি বুঝতে পারল না সে কি খারাপ কথা বলেছে, কি পাকামি করলো সে। কোনো উত্তর না দিয়ে জল ভরা চোখে তার নতুন বউয়ের দিকে তাকাতে তাকাতে চলল বাবার পিছন পিছন। শেষ হলো গল্প নতুন বউ। গল্প পাঠ ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটিকে একটি লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। সকলেই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। অনেক ধন্যবাদ।